الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 22 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة 25 من شهر ديسمبر لعام 21 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف، وقد وصلنا في الدرس الأخير إلى الآية 95، وهي قوله تبارك وتعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 22e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1443, c'est-à-dire le 25 décembre 2021, afin d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes toujours dans la lecture du chapitre coranique qui nous raconte l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 95e verset. Après que Yaqub alayhi salam ait senti l'odeur de Yusuf, ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Donc lorsque la caravane des fils de Yaqub ont quitté Yusuf en Égypte et qu'ils ont pris le chemin du retour avec le qamis de Yusuf afin que Yaqub retrouve la vue, eh bien l'odeur de Yusuf alayhi salam présente dans le qamis qui leur est apporté les a devancés, portés par le vent. Puis Yaqub alayhi salam retrouve et reconnaît cette odeur. Et là, il leur dit qu'il sent l'odeur de Yusuf. Laoula an tufannidoun. On avait dit que cela indiquait que la famille de Yaqub avait l'habitude de ne pas lui donner d'importance, de ne pas lui prêter attention, de le considérer comme un vieillard sénile qui ne sait pas ce qu'il dit. Wa at-tafnid, c'est le fait de ne plus être maître de son intelligence et de ses membres physiques lorsqu'on atteint un âge avancé. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. اختلف المفسرون في تعيين القائلين على قولين. المشهور أن القائلين هم أبناء يعقوب، والقول الثاني أنهم غير بنيه، والأظهر حسب السياق أن القائلين ليسوا أبناء يعقوب، لأن أبناء يعقوب أرسلهم يعقوب إلى يوسف أو إلى ملك مصر، لأنه إلى هذا الحد لا يدري من ملك مصر. أرسلهم يعقوب إليه ليستردوا منه بنيامين. فأبناء يعقوب غير حاضرين، غير موجودين، وهم على سفر، بل هم على وشك الرجوع إلى أبيهم. فمن القائلون إذن؟ القائلون هم أحفاد يعقوب، بنو أبنائه، هم أحفادهم. وقد سبق أن قلنا عندما ذكرنا قول يوسف لإخوته وأتوني بأهلكم أجمعين أن عدد أفراد آل يعقوب يدور ما بين 70 و90، فهم عدد غير قليل. وأقسموا بالله كما سمعوا آباءهم يقسمون تالله. ومنذ بداية القصة ونحن نمر على هذا القسم، وفي غالب الأحيان
المتفوهون به هم أبناء يعقوب تالله مرارا وتكرارا. ثم قالوا إنك لفي ضلالك القديم، وعودنا أبناء يعقوب الخطاب لأبيهم مفتتحين به بالنداء: يا أبانا ما لك لا تأمنا، يا أبانا أرسل منع منا الكيل، إلى آخره. وهنا لم يفتتح الكلام بالنداء، وهذه قارنة أخرى تدل على أن المتكلمين ليسوا أبناء يعقوب، فافتتحوا كلامهم بالقسم الذي تعودوا سماعه من آبائهم تالله متعجبين. إنك من غير نداء ولا خطاب موجه وهو جدهم، لفي ضلالك القديم. ومعنى الضلال هنا هو نفس معناه في أول السورة لما قالوا قديما إن أبانا لفي ضلال مبين. والمقصود الخطأ البين. والقديم يدل على أن يعقوب منذ أمد بعيد وهو يذكر يوسف على مسامع أقاربه كلهم، فتعودوا وألفوا سماع شكوى، لا ينبغي أن يقال هذا، سماع كلام يعقوب وهو يذكر يوسف وحزنه الشديد عليه بعدما فرق بقية أبنائه بينه وبين يوسف. إنك لفي ضلالك القديم. وهذا يدل على أن الأولاد يرحمك الله على أن الأولاد ينشأون وهم يشاهدون تصرفات آبائهم، يستمعون إلى أقوالهم وينظرون إلى أفعالهم ويتشبهون بهم شاءوا أم أبوا، يقتدون بهم حتى في طريقة الكلام، حيث حتى اختاروا في أنواع القسم الذي ألفوا سماعه من أبائهم تالله. وكذلك يخاطبون جدهم فهو جدهم أبو آبائهم، وهو بالإضافة إلى ذلك نبي من الأنبياء، وهو من سلالة كريمة شريفة. ومع هذا وجدت بين أحفاد هذا النبي من يعقه ومن يسيء إليه في الخطاب وفي المعاملة. وهذا يدل على أن العقوق يتوارثه أهله فيما بينهم، وفي الغالب تجد عاق والديه يعقه أولاده كذلك، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. Dans ce verset, donc on recontextualise, comme on l'a dit tout à l'heure, Yaqub alayhi salam, il retrouve l'odeur de son fils Youssouf, et il en parle à ses proches. On avait dit, nous, précédemment, que lorsque Youssouf alayhi salam a dévoilé son identité à ses frères, et qu'il leur a pardonné, il leur a dit, prenez mon qamis, mettez-le, jetez-le au visage de mon père, puis il retrouvera la vue, et ensuite rejoignez-moi tous ensemble avec votre famille. Et à ce moment-là, on avait dit que la famille de Yaqub était composée d'à peu près 70 membres. Il y en a même certains qui ont dit 90. Ils étaient pas moins d'une centaine. Et on sait que les fils de Yaqub sont partis. Ils étaient avec Youssouf. C'est eux qui ont parlé avec lui. C'est eux qui ont enfin su de qui il s'agissait. Donc ils ne sont pas avec Yaqub. Ici, Allah il dit, قالوا, ils dirent, Tallah, par Allah, innaka lafi dalalika al-qadim. Tu es certes dans ton égarement ancien. Donc qui sont ceux qui parlent si ce ne sont pas les fils de Yaqub? Eh bien, c'est le reste des membres de la famille. Entre autres, les enfants
des enfants d'Yaqub. Donc, les petits-fils de Yaqub, alayhi as-salam. Et là, on reconnaît, dans leur façon de s'adresser à leur grand-père, la façon des fils de Yaqub de s'adresser à leur père. Déjà, on la reconnaît dans le choix du serment, la façon de jurer. Depuis le début de la surah, dans de nombreux versets, les fils de Yaqub, à chaque fois qu'ils sont amenés à jurer, disent Tallah. Tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Tallahi laqad atharaka Allahu alayna. À chaque fois, ils emploient cette façon de jurer. On a dit que cette façon était particulière et indiquait l'étonnement. Puis, on se rappelle du début de l'histoire, lorsque les fils de Yaqub se réunissent la première fois pour exprimer leur jalousie envers leurs frères. Et aussi ce qu'ils reprochent à leur père de préférer ses petits à eux, alors qu'ils sont robustes et nombreux. Ils ont dit « Inna abana la fi dalalim mubin » Notre père est certes dans un égarement manifeste. On a dit que ad-dalal, il y avait plusieurs sens, en l'occurrence ici, le fait de se tromper, l'erreur. Et là, on retrouve la même phrase. Innaka la fi dalalika al-qadim. Tu es certes dans ton égarement ancien. Mais la différence, c'est que les fils de Yaqub, lorsqu'ils s'adressent à leur père, toujours ils l'appellent Ya Abana, du début de la surah jusqu'à la fin. Ô notre père, à chaque fois. Là par contre, il n'y a pas de Ô notre père. Aussi, lorsque les fils de Yaqub ont dit de leur père qu'il était dans un égarement manifeste, ils ne lui ont pas dit directement. Ils ont dit Inna abana la fi dalalin mubin. Notre père est dans un égarement manifeste. Ils ont dit cela entre eux, sans qu'il ne soit présent. Là, ils lui disent, en le regardant dans les yeux, face à face, Innaka la fi dalalika al-qadim. Tu es certes dans ton égarement ancien. Donc cela prouve, tous ces éléments prouvent que ceux qui parlent, ce ne sont pas les fils de Yaqub, mais bien ses petits-enfants. Et comment est-ce que c'est possible que les enfants des fils de Yaqub s'adressent à lui avec autant de dureté, avec autant d'irrespect? Eh bien, en fait, ils n'ont fait que reproduire ce à quoi ils ont assisté depuis toujours. Toujours, ils voient leur père s'adresser à leur grand-père, dire de lui qu'il est fou, qu'il est dans l'erreur. Ils se le disent entre eux. Mais les enfants, ils grandissent dans cet environnement-là et ils copient leurs parents. Ils les copient jusqu'à imiter leurs expressions familières. Tallah. Et là, de la même façon, Tallah. Ils ont entendu leur père dire de leur grand-père, il est dans un égarement manifeste. Il lui dit, tu es dans un égarement ancien. Dans ton égarement, ton ancien égarement, qui dure depuis longtemps. Et depuis toujours, ils sont là, ils assistent à Yaqub qui évoque sans cesse Youssouf alayhi salam. D'ailleurs, quand les frères de Yaqub sont revenus, les frères de Youssouf sont revenus sans Binyamin, et qu'ils ont annoncé la nouvelle à leur père, il a exprimé sa tristesse. Ya asafa ala Youssouf wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kadhim. C'est là que ses yeux se sont blanchis tellement il a pleuré jusqu'à devenir aveugle. Et là ils lui ont dit قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Ils ont dit tu ne vas cesser d'évoquer Youssouf jusqu'à perdre la raison ou jusqu'à mourir. Et donc là ils disent ça en présence de leurs enfants qui assistent à la scène et qui comprennent que selon leurs parents, le grand-père est devenu sénile, ne sait plus ce qu'il dit, il est trop vieux, il passe son temps à parler de Youssouf alors que Youssouf il n'est pas là depuis longtemps, depuis des années. Donc ils ont assimilé ça. Et là, en l'absence de leur père, comme on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent, en l'absence de leur père, maintenant qu'ils sont seuls avec leur grand-père, ils se permettent de lui parler. Et comment est-ce qu'ils lui parlent? De la même façon qu'ils ont vu leur propre père lui parler. Avec quelques éléments manquants, mais le gros est présent.
Et donc là, on comprend deux choses. C'est que les enfants ne font qu'imiter les parents. Les enfants, ils grandissent dans leurs premières années, dans un environnement fermé. La plupart du temps, ils ne voient que leurs parents, que les membres proches de la famille. Ils répètent les mêmes mots, les mêmes expressions et se comportent de la même façon que leurs parents. Se comportent de la même façon que leurs parents. Et puis avant, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enfant, dès son plus jeune âge, il est mélangé. Il est en contact avec beaucoup de personnes. Notamment quand il rentre à la maternelle, il a 3 ans. On a tous vécu cette scène où tu amènes l'enfant le jour de la rentrée. Il arrive sur place. Il y a la maîtresse, il y a d'autres enfants. Et les mamans et les papas qui restent quelques instants avant de partir. Et tous les enfants, ils pleurent. Tous les enfants, ils pleurent, ils hurlent, papa, maman, ils ne veulent pas qu'on les laisse là-bas. Puis à la fin, ils finissent par s'habituer. Et après, tous les jours, donc ils voient les mêmes visages, ils côtoient d'autres enfants, et ils sont influencés par les gens qui sont autour d'eux. Donc aujourd'hui, c'est encore plus complexe. Mais avant, c'était plus renfermé. C'est-à-dire que tes enfants ne restaient que chez toi, avec ta famille. Et les Arabes, ils ont un proverbe connu qui dit Man shabbaha abahu fama zalam. Celui qui ressemble à son père, il n'a pas été injuste. Et ils ont une autre expression lorsqu'ils veulent évoquer la ressemblance entre deux personnes. Ils disent Ashbahu min abihi min al-qatrati bil-qatra wa min al-tamrati bil-tamra. Quand ils voulaient montrer la ressemblance physique entre un homme et son fils, il disait qu'il ressemble plus à son père qu'une goutte ne ressemble à une autre et qu'une date ne ressemble à une autre. Donc c'est normal que l'enfant il ressemble à son père ou à sa mère, que ce soit un garçon ou une fille, car c'est leur seul modèle dès le départ. Et longtemps et souvent on vous a raconté cette petite fable sous forme de poème en arabe dans laquelle on a en scène un pan, un taous et ses petits. مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختلون قالوا لقد بدأت ونحن نقلدوه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه. Et en gros, vous savez, le pan, quand il est adulte et qu'il a cette magnifique, comment on dit, ces plumes, cet attirail, allez, on va rester simple, ces magnifiques attirail, avec lequel il séduit les femelles. J'ai rien dit. J'ai juste bu de l'eau. Donc, le petit, quand il est encore un poussin, il n'a pas le même plumage. Ah, c'est le mot que je cherchais. Si votre plumage, non pas fromage. oui, si votre ramage sera... Non, c'est votre plumage. C'est ça, voilà. Si votre plumage sera... Voilà, t'as compris, comme il a dit lui. Et donc, les petits, dans leurs premiers jours, leurs premières semaines, leurs premiers mois, ils n'ont pas le même attirail. Mais ils ont vu le père marcher avec ses magnifiques plumes, plein de glorioles, avec vanité et orgueil. Et eux, instinctivement, ils ont imité sa démarche. Alors, il les regarde comme ça. Il leur dit, mais pourquoi marchez-vous ainsi? Parce que lui, il comprend que c'est l'attirail, le plumage qui lui permet de marcher ainsi. Eux, ils n'ont pas les plumes. Pourquoi ils marchent ainsi? Alors, ils lui répondirent naturellement, tu as commencé, nous n'avons fait qu'imiter. Et la morale de l'histoire, c'est que les enfants grandissent selon le modèle que leurs parents leur ont donné. Selon le modèle que leurs parents leur ont donné. Donc fais attention comment tu parles quand tes enfants ils sont présents. Et fais attention à ce que tu fais quand tes enfants ils sont présents. Parce qu'ils ne feront que répéter et les mots et les actes qu'ils entendent et qu'ils voient. Bon, ça, comme on a dit, c'est quand ils restent qu'avec les enfants. Qu'avec les parents, je veux dire. Après, quand ils vont à l'école, c'est autre chose. Moi, je me souviens, j'étais invité chez quelqu'un un jour et il a invité beaucoup de monde. Donc on arrive dans le salon, on devait être une vingtaine. Et là, il y a le petit qui arrive, je sais pas, il va avoir 6 ans ou 7 ans.
Et tu sais, il arrive comme ça devant tout le monde, Machallah, tu sais, tout le monde est content, ça va. Et là, il a sorti Wahad Qlboula. Il a sorti une bombe. On était tous choqués. Son père, il l'a ramassé à la vitesse de la lumière. On l'a plus jamais revu. On a entendu des bruits dans la chambre un peu plus loin. Ala kulli hal. Bon là, le truc c'est que on peut pas reprocher au père, ça se trouve c'est l'école, on sait pas là. Mais en tout cas, à une certaine époque, l'enfant ne pouvait pas avoir entendu ça ailleurs qu'à la maison. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. C'est comme il raconte l'histoire, il y a un papa qui est là en train d'essayer de faire dire à son enfant ses premiers mots. Alors il lui répète papa, 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 l'enfant muet comme une carpe. Puis le papa, il perd patience, il commence à s'exciter comme ça, et en agitant les mains, il fait tomber une bouteille de lait. Et en faisant tomber la bouteille de lait, il dit un gros mot. Hein, mince, la version gros mot de mince. Et là, le petit, il répète le gros mot. La mère, elle arrive, elle entend le petit parler et dire le gros mot. Elle dit, qui t'a appris ça? Elle dit, papa. Les enfants, ils sont comme ça. Ce sont des pages vierges que les parents remplissent. Donc fais attention aux mots que tu emploies quand tu es en leur présence, et même quand tu n'es pas en leur présence. Parce que nous, on s'habitue à parler. On emploie certains mots. Et après, qu'on le veuille ou non, ces mots ils finissent par ressortir. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te retrouves avec tes enfants et que le mot en question, le mot fâcheux, sorte. Et là, tes enfants, ils l'entendent. Tu vas leur dire, toi, ne dis pas ça, tu le dis toi-même. Sois un exemple, si tu veux que tes enfants soient, comment dirais-je, polis, bien élevés, alors sois le poli, bien élevé en premier. La deuxième chose, c'est al-uquq. Al-uquq, c'est le manque de respect vis-à-vis des parents. Aqqa en arabe, ça veut dire couper. ومنه العقيقة. L'aqiqa, le sacrifice qu'on va faire après la naissance de l'enfant. On va couper la bête. Donc, aqqa, c'est le contraire de l'bir. Le bir, c'est la bonté filiale à l'égard des parents, et à l'inverse, al-uquq, c'est le manque de respect, l'absence de bienfaisance à l'égard des parents. Avoir une attitude désinvolte et mauvaise envers ses parents, dans la façon de leur parler, dans la façon de se comporter avec eux. Et ça, c'est des choses, subhanallah, Allah Ta'ala, il a puni al-aq, celui qui a ce comportement avec ses parents, en lui donnant des enfants comme lui. En lui donnant des enfants comme lui. C'est une chose qui s'hérite. C'est une chose qui s'hérite et qui irrite, pour le jeu de mots. Et ce verset nous le prouve. À travers l'histoire, on a vu, notamment au départ, que les fils de Yaqub n'ont pas eu le comportement qu'il fallait avec leur père. Et des années plus tard, eh bien, on retrouve ce comportement chez leurs propres enfants. Ils ne s'adressent pas à un inconnu, à un étranger, ils s'adressent à leur grand-père qui, plus est un prophète. Et c'est un prophète, fils de prophète, fils de prophète. Ce qui rend la chose encore plus grave. Et dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve que l'uquq est une chose qui s'hérite dans les gènes. On a Abdullah ibn Humayd, rahmatullah alayhi, un grand savant qui est mort il y a quelques années de ça, qui était aveugle. Alors qu'il était à la mosquée, un jour, il y a un homme qui rentre en hurlant Al-Najda, Al-Qidhouni. Il appelle au secours, sauvez-moi. Pendant le cours, pendant que le cheikh donnait son cours. Alors, il rentre comme ça après avoir crié en rentrant. Les gens choqués le regardent. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Il dit Laqad darabani waladi. Mon fils m'a frappé. Et là, les gens sont choqués. À l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, ça choque encore, mais c'est des choses qu'on commence à entendre de plus en plus. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant, c'est encore plus rare d'entendre ce genre de choses. Et alors les gens commencent à s'énerver. Quoi? Ton fils t'a frappé, toi, un homme d'un certain âge? Commence à s'énerver. Le cheikh, il dit arrêtez. Il dit à l'homme Irji' ghadan, reviens demain. L'homme il part. Après qu'il parte,
Les Tollab disent au Cheikh, pourquoi tu l'as renvoyé alors qu'il vient d'être victime d'une agression de la part de son fils? Il leur a dit, je crois m'être rappelé d'une chose, mais je veux être sûr avant d'en parler. Le lendemain, il revient. L'homme, il revient, il va voir le Cheikh. Il lui dit, c'est pas toi qui étais venu avec ton père il y a 30 ans et que ton père il se plaignait de toi parce que tu l'avais frappé? Et là, l'homme, il dit, oui, c'est vrai. Le Cheikh, il est aveugle, hein. Darir, là, il ne voit pas. Mais il s'est souvenu de la voix de l'homme. Il y a 30 ans. Son père, il est venu avec lui pour se plaindre de lui qui l'avait frappé. Et 30 ans plus tard, c'est lui qui vient se plaindre de son fils qui l'a frappé. Kama tadin ou tudan. Comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Il y a des histoires, beaucoup d'histoires comme ça qu'on raconte dans certains ouvrages qui vont dans le même sens. Al-uquq yatawarathuhu ahluh. Les gens du uquq, ils l'héritent entre eux. Ne crois pas que tu vas échapper à la justice divine après avoir été mauvais envers tes parents, alors qu'Allah Ta'ala t'ordonne d'être bon envers eux. Encore plus quand ils vieillissent. C'est à ce moment-là qu'ils ont le plus besoin de douceur et de tendresse de ta part. Et être odieux envers eux te fera obtenir la plus grande des punitions. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. On dit le qadim, c'est ancien. C'est-à-dire que ça fait longtemps que Yaqub alayhi salam, il ne cesse d'évoquer Youssouf. Et quand quelqu'un nous manque, eh bien, on en parle beaucoup. Surtout quand cette personne-là, on l'aime. On en parle tout le temps. Et puis, ça c'est général. Quand tu aimes une chose, elle remplit ton cœur. Et quand ton cœur il est rempli d'une chose, alors tu t'exprimes avec. Si tu veux savoir qu'est-ce que les gens aiment, regarde de quoi ils parlent le plus. Regarde de quoi ils parlent le plus. Et tu sauras ce qu'ils aiment. C'est pour ça que les salafs, rahmatullah alayhim, كانوا يقولون جنبوا مجالسنا ذكر النساء. Ils disaient, préservez nos assises du fait de parler des femmes. Ce pas des assises dans lesquelles on doit parler des femmes. Ça, laisse-le dans notre assises. Amma les majalis al-ilmiya, les assises de science, les assises de rappel, on ne doit pas en parler. La nadhkuru fihi shahwatu ma bayna al-afkhad, kama yaqulun. On ne doit pas évoquer les désirs sexuels vis-à-vis des femmes. Et pareil, quand tu vois quelqu'un, il parle toujours d'argent, de femmes, de pouvoir, ou d'autres choses de ce genre-là, alors tu peux estimer que cette personne-là a le cœur rempli de cette chose-là. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير أكد الله تبارك وتعالى مجيء البشير بأن وأن هنا زائدة وفائدة إتيانها التأكيد فائدة وجود الحرف الزائد التأكيد نظيره فلما جاء آل لوط المرسلون وفي الأخرى فلما أن جاءت آل لوط المرسلون فأن هنا زائدة وفائدة وجودها التأكيد والتحقيق فلما أن جاء البشير وهذا البشير اختلف المفسرون في تعيينه وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه أحد أبناء يعقوب اسمه يهوذا إني لا أسمع صوتا يشوش علي لا أدري ما مصدره سبحان الله وفجأة اختفى طيب نعم قالوا أن البشير هو أحد أبناء يعقوب
وهذا البشير قال جل المفسرين أنه يهوذا. ويهوذا هذا لما أخذ قميص أخيه يوسف قال أنا الذي أخذت قميصك المتلطخ بالدماء الكاذبة عندما افترينا عليك الكذبة لأبينا، فأنا أريد أن أكون الذي يأتيه بقميصك هذه المرة ليرد الله تعالى إليه بصره. فكان بشيرا بعدما كان سبب حزن أبيه. وأخذ من ذلك أهل العلم أن الذي يقع في معصية فخير طريقة توبته أن يبدل سيئته بحسنة مناسبة لها. فلما تسبب في حزن أبيه الطويل حتى وصف بالقدم في الآية السالفة أراد أن يكون سبب تبشيره وسروره. فمن عصى الله تعالى وأراد أن يتوب إلى الله فليجعل توبته في عمل يناسب معصيته، يعني يناسب جنس معصيته عفوا. فلما أن جاء البشير، والبشير هو بمعنى المبشر، وهو الذي يخبر بخبر سار يسبب سرور المخبر به. وقد سبق أن قلنا أن أصل البشرى مأخوذ من البشرة، وهو خبر وقوعه شديد على من يبلغه حتى يرى أثر هذا الوقع على بشرة من جاءه الخبر، سواء كان ذلك الخبر خيرا أم شرا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لأهل النار بشراكم النار لقوة وشدة وقوعه عليهم حتى يرى أثر هذه البشرى على بشرتهم. فلما جاء البشير ألقى قميص يوسف، ألقاه عليه أو ألقاه على وجهه أي وجه يعقوب، فارتد بصيرا، والارتداد بمعنى الرجوع، فارتد على آثارهما قصصا، بمعنى رجع، فارتد بصيرا أي فرجع مبصرا يبصر من جديد. وهذا يؤكد ما رجحناه سابقا من أن يعقوب فقد بصره بالكلية، خلافا لما ذهب إليه بعض المفسرين أنه لم يفقد بصره بالكلية، فارتد بصيرا. ولما رأى أبناء يعقوب هذه المعجزة، هذه الكرامة رأي عين، قال لهم يعقوب، وهذا من أعجب العجاب، انظروا إلى ما قاله يعقوب أول ما رجع إليه بصره، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم. فأول ما ذكرهم به هو حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وأنه في أحرج الأوقات وأشدها عليه قال لهم وأعلم من الله ما لا تعلم، وفي أحسن الأوقات وأسعدها لديه قال لهم مثل هذا الكلام، كأنه لم يتعجب من هذه الكرامة، كأنه لم يستغرب منها، لأنه كان يتوقعها وكان ينتظرها، وكان يعلم أن الله تبارك وتعالى سيفرج عليه، فصدق ظنه، والله تبارك وتعالى لا يخيب من أحسن الظن فيه. فلذلك يجب على كل مسلم أن يحسن الظن بالله، وألا ييأس وألا يقنط، وأن يكون على يقين أن ما يرجوه من الله سيقع حتما ولو بعد حين.
Puis, فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ. Puis, donc vous savez, Allah Ta'ala يذكر القصة اختصارا. Allah Ta'ala, il raconte l'histoire dans certains cas en réduisant, en résumant certains passages. Donc là, on comprend que la caravane des fils de Yaqub ont voyagé jusqu'à arriver à destination. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, Allah dit فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ. Et là, on a ce An au début du verset. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ. An, en arabe, a une fonction grammaticale connue. Mais ici, les fonctions qu'on lui connaît ne sont pas appliquées. Donc ça, à ce moment-là, ce An, il est zaïd. Il est en plus. Et les particules en plus dans la phrase, comment on les reconnaît? Tu l'enlèves, le sens il reste le même. Donc à ce moment-là, à quoi servent-ils? Les savants, ils ont dit que leur présence serve à appuyer et à confirmer le sens voulu dans la phrase. Et ça, on le trouve dans le Coran, dans d'autres versets. فَلَمَّا جَاءَ c'est quoi le verset déjà? Mouchali, dans l'Ankabut. Lorsqu'Allah Ta'ala, il nous parle de la venue des anges à l'autre. Hein? فَلَمَّا جَاءَ رسلنا لا جاءت آل لوط المرسلون فيما أظن شوف أكد حتى أنت اللي تاعك شوية تحتاج إلى تصحيح تألفك وأتلفتكم معي أيوة بارك الله فيك في العنكبوت أحسنت جزاك الله خيرا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم. Donc dans العنكبوت سورة العنكبوت الله تعالى يجي ولما أن جاءت رسلنا لوطا. La même façon, an. Dans un autre verset, la même forme sans le an. Donc la présence du an a pour but d'appuyer et de confirmer le sens de la phrase. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ. Lorsque, donc on traduira en français approximativement, sommairement, et lorsque Al-Bashir est arrivé. Et Al-Bashir, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Al-Mubashir, le verbe bashara, qui veut dire annoncer une bonne nouvelle. Ça, c'est la traduction commune qu'on lui donne. En fait, bashara, c'est pas seulement annoncer une bonne nouvelle. Ça peut aussi être une mauvaise nouvelle. Et en fait, la nouvelle qui est annoncée, elle a un impact tellement fort dans la personne qui la reçoit que ça se voit même sur sa peau. Ça se voit sur son visage. Que ce soit la joie, ou la peur, ou la tristesse. D'ailleurs, on le retrouve dans le Coran, lorsqu'Allah s'adresse aux gens de l'enfer en leur disant « Bushrakumun nar ». Allah, il leur annonce la bushra de l'enfer. C'est une bonne nouvelle. Et en fait, c'est parce que cette annonce-là va être tellement forte chez eux que ça va être visible sur leur visage. Et ça vient de l'bashara. En arabe, al-bashara, c'est la peau. Et al-bushra et bashara ont la même origine sémantique que al-bashara qui veut dire la peau. Et le bashar, l'être humain, al-bashar en arabe, on l'appelle ainsi li'anna basharatahu zahira, parce que sa peau, elle est visible, contrairement aux animaux qui ont des poils ou des plumes. Ala kulli hal, al-bashir, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Quand il est arrivé, c'est qui ce bashir? Bien, les savants ont divergé sur son identité, mais l'avis le plus majoritaire, c'est qu'il s'agit d'un des fils de Yaqub, lequel s'appelle Yahuda. Celui-ci a insisté, quand Youssouf leur a donné son qamis, et leur a dit de le jeter sur le visage de leur père, pour qu'il retrouve la vue, il a insisté pour être celui qui reviendra avec le qamis de Youssouf et qui le donnera à leur père. Pourquoi est-ce qu'il a insisté? Parce qu'en fait, au début de l'histoire, quand ils ont menti à leur père, quand ils ont enlevé le qamis de Youssouf et qu'ils l'ont maquillé avec du faux sang, c'est Yahuda qui l'a ramené à Yaqub. Et il a donc été la cause de cette tristesse qui a duré des années. Des années. Et comme il a été la cause de la tristesse de son père, à cause d'un qamis maquillé,
et qui était donc un mensonge, il a voulu réparer son erreur avec le qamis de son frère, qui cette fois est véridique, et qui va provoquer sa joie, son bonheur, et faire disparaître sa tristesse. Et de là, les savants, ils ont déduit que le meilleur moyen de se repentir d'un péché, c'est de le remplacer par une bonne action qui est de même nature que l'action accomplie, pardon. Voilà là, mon Dieu. Que l'action accomplie. Regardez Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Il n'a pas accompagné le prophète alayhi salatu wassalam pour aller à Tabouk. Pendant le voyage, après le retour du prophète alayhi salatu wassalam, en fait, il voit Ka'b. Pourquoi tu n'es pas venu avec nous? Et Ka'b, il a dit, j'ai pas d'excuse. Il a dit, j'ai pas d'excuse. Alors que les hypocrites, eux, ils venaient, ils inventaient des excuses. Et le prophète, il leur disait, il demandait le pardon pour eux, et il les laissait entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'b et Hilal et Umayya, ils étaient trois, n'ont pas menti. Ils sont venus, ils ont été véridiques, ils ont dit on n'a pas d'excuse. Puis après, vous connaissez l'histoire, pendant 50 jours, le prophète interdit à quiconque de leur adresser la parole. Puis au bout de 50 jours, Allah Ta'ala accepte leur repentir. Quand Ka'b apprend la nouvelle, il se rend à la mosquée auprès du prophète sallam, qui lui confirme qu'Allah a accepté leur repentir. Qu'est-ce qu'il a dit Ka'b? Il a dit Inna min tawbati an atakhalla bi jami'i mali fi sabilillah. Il dit dans mon repentir. Parce qu'il s'est déjà repenti là. Allah il a purifié pendant 50 jours. Mais dans les différentes sortes de mon repentir, je me comment on dit? Non, pas désavoue. Pas débarrasser. C'est le sens de débarrasser. Non, mais c'est marrant parce que c'est toujours pareil. Se démettre, non? Décharger, voilà. Allez, vas-y, on va prendre décharger. C'est le sens de débarrasser, mais débarrasser, c'est non plus. Il se débarrasse pas, tu te débarrasses d'une chose dont tu veux pas. En gros, je donne tout ce que je possède pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, tu as dit non. Donne pas tout, garde-en pour toi. Délaisser. Bon, t'as dit quoi? Alléguer. Alléguer. Ah, d'accord. C'est comme un mot de léguer. Ouais, mais en fait, moi j'ai pensé à un verbe qui commençait par D, mais je sais plus c'est quoi la fin. Je vous ai dit, mon cerveau, des fois, il dit, moi j'arrête. En plein chemin, il dit, débrouille-toi tout seul, finis tout seul. Marinesh, vous avez compris le sens, d'accord? Oh, mashallah, vous allez trop loin, moi je suis le taht, moi je suis tout baïd, mashallah. Mouhim, dans mes différents repentirs, je donne tout ce que j'ai pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui ai dit non, la garde une partie. Après il a dit, ya Rasulallah, inna Allah anjani bis-sidqi. Inna Allah anjani bis-sidqi. Fa wallahi lan akdhiba marratan qattu ma dumtu hayya. Ou comme qala. Il a dit, ya Rasulallah, Allah il m'a sauvé avec la véracité, j'ai été véridique. C'est par ce biais-là qu'Allah il m'a sauvé. Alors je jure que jamais de ma vie, je ne dirai un mensonge. Je dirai la vérité toute ma vie. Alors qu'il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Mais il a dit, c'est comme Allah il m'a sauvé par la vérité, alors je m'y attacherai tant que je serai vivant. Et en fait, quand tu fais un péché, ce péché-là concerne bien quelque chose. Hein? Eh bien, si c'est le mensonge, alors engage-toi à ne plus mentir. Si c'est les yeux qui se baladent, regarde, fais attention à ce que tu regardes. Et là, si quelqu'un a volé, mathalan, c'est quelque chose qui arrive souvent. Il y a des gens, ils ont eu des enfances tumultueuses et ils se sont accaparés certaines choses de façon douteuse et ils viennent te voir quelques années plus tard à la mosquée, voilà, j'ai volé, qu'est-ce que je fais? Eh bien, toi, fais tawba et fais beaucoup de sadaqa. T'as volé des vêtements? Achète tes vêtements, donne-les en sadaqa. Hein? Il y a des gens qui veulent se repentir de la musique. C'est un musicien. Il a passé son temps à faire de la musique. Eh bien, va dans les écoles de Coran et paye les cours de Coran aux enfants. Des choses de ce genre-là. C'est à toi de réfléchir.
C'est à toi de voir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Et ainsi, tu répares ton erreur de la meilleure façon. Il faut bien réfléchir à ces choses-là. Et ça, c'est la meilleure façon de faire. C'est de faire en sorte que le repentir soit de la même nature que le péché duquel on se repent. طيب فلما جاء البشير ألقاه على وجهه. Il a fait comme Youssouf il a demandé de faire, il a jeté le qamis sur le visage de Yacoub et il a retrouvé la vue. Il a retrouvé la vue. Irtadda basira. Irtadda en arabe, ça veut dire revenir ou retourner. D'accord? Et on a ridda qui est l'apostasie, c'est revenir sur sa foi. Hein, ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi. Irtadda. Ça veut dire revenir sur sa foi. Et là, irtadda basira, il est redevenu voyant. Et dans le Kahf, fartadda ala atharihima qasasa, ils sont retournés sur leurs pas. Ila akhiri, irtadda, radda, ifta'ala de radda. Fartadda basira, il a retrouvé la vue. Et là, c'est un miracle. Allah tabaraka wa ta'ala fait retrouver la vue à Yaqub alayhi salam après qu'il l'ait perdu, juste avec le contact du qamis de Youssouf. Et là, tout le monde est présent. Les fils de Yaqub et tous les autres membres de la famille. Ils assistent à ce miracle. Et là, Yaqub alayhi salam, il a une réaction extraordinaire dans la première chose qu'il leur dit. La première chose qu'il va dire en s'adressant à eux. Alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Je vous ai pas dit que je savais de la part d'Allah ce que vous ne le savez pas. Quand, vous vous souvenez, il a dit ça la première fois, quand justement, il était tellement triste qu'il a perdu la vue. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. C'est-à-dire que au plus bas point, comme au plus haut, sa parole elle reste la même. C'est quelqu'un qui a tellement une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les situations les plus difficiles, que quand tout va mieux, ça ne change rien en fait. Parce qu'il n'a pas été déçu. Cet espoir qu'il avait en Allah, toutes ces années durant, sans jamais vaciller, sans jamais diminuer, sans jamais disparaître, il n'a fait que se réaliser. Cette attente qu'il avait, il s'attendait tôt ou tard à ce qu'elle se produise. Il n'y a pas d'étonnement à avoir. L'étonnement, il est là, oh, subhanallah, il est aveugle, il est là, il retrouve la vue. C'est étonnant. Mais il n'est pas étonné. Parce qu'il y pensait depuis toujours. Il attendait ça de la part d'Allah. Il savait que ça allait arriver. Il ne savait pas quand. C'est ça, avoir une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on doit tous faire envers Allah azza wa jal. Ne penser de lui que du bien. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne te décevra pas. Allah ne déçoit pas celui qui pense du bien de lui. Premièrement. Deuxièmement, plus que ça encore, Allah ta'ala, il sera comme l'opinion que tu as de lui. Dans le hadith, Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bima yasha. Dans le hadith, je suis tel que l'opinion que mon serviteur a de moi, qu'il pense de moi ce qu'il veut. Qu'il pense de moi ce qu'il veut. Il y a ce hadith, ajib, où Allah Ta'ala il envoie des anges chercher 2 hommes en enfer. Ils arrivent devant lui et Allah Ta'ala il leur dit alors, comment vous avez trouvé l'enfer? Ils ont dit Sharra manzil, la pire des demeures possibles. Renvoyez-les en enfer. Alors que les anges renvoient les 2 hommes en enfer, il y en a un qui ne cesse de se retourner. Vas-y. Moi, c'est bon. Je jette l'éponge. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on disait? Alors que les 2 retournent en enfer, il y en a un qui n'arrête pas de se retourner. Il se retourne une fois, il se retourne une deuxième fois. Et là, Allah il dit aux anges, ramenez-le. Et Allah il lui dit, pourquoi tu te retournes? Il lui dit, je ne pensais pas que tu m'y renverrais après m'en avoir fait sortir.
Et là, Allah Ta'ala lui dit, dans ces cas-là, tu peux en sortir. Ça, c'est ce qu'Allah Ta'ala il fait avec quelqu'un qui est en enfer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec quelqu'un qui lui obéit? Quelqu'un qui aime être près de lui. Quelqu'un qui aime lire sa parole. Quelqu'un qui aime l'adorer, l'invoquer, l'évoquer. Comment il va être avec lui alors, mes frères? Celui qui a une bonne pensée d'Allah Ta'ala dans les moments les plus difficiles, sans jamais perdre cette pensée, cette opinion, Wallah, il ne sera jamais déçu. Et nous, ce qui nous a, c'est le temps. Les années passent, puis après, on se fait avoir. On voit qu'il n'y a pas de résultat, on voit qu'il n'y a pas de changement, alors on commence à perdre espoir. On commence à changer d'opinion. Subhanallah. Et là, regarde Yaqub la leçon qu'il te donne. Des années, ils ont été séparés, lui et Youssouf. Des années. Il n'a pas cessé de l'évoquer, de le mentionner. Tellement il était triste, il a pleuré, pleuré, pleuré jusqu'à devenir aveugle. Et pourtant, jamais il n'a abandonné. Jamais il n'a cessé d'espérer. Et voilà la réponse. Alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Ne vous ai-je pas dit que je savais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas? Que c'est quoi? C'est quoi que je sais que vous ne savez pas? C'est que celui qui espère en Allah, celui qui a une bonne opinion d'Allah, il ne sera jamais déçu. La yukhayyibu Allahu man rajah. La yukhayyibu Allahu man da'ah. Allah tabaraka wa ta'ala ne déçoit pas celui qui espère en lui. Allah il ne déçoit pas celui qui ne cesse de l'implorer. Fajtahid fi du'a. Alors efforce-toi de l'invoquer et sache que comme la mauvaise opinion envers Allah est la mère de tous les péchés, eh bien la bonne opinion envers Allah est la mère de toutes les bonnes actions. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وذكر بعض السلف أن يعقوب عليه السلام أراد أن يكافئ البشير بجائزة فلم يجد ما يكافئه به فدعا له بدعوة. وكان الحسن رحمه الله تعالى كلما جاءه بشير يبشره بأمر فيه سرور وسعادة دعا له يقول له هون الله عليك سكرات الموت. هكذا كان يجازي البشير. وهذه سنة كان السلف يعملون بها. وفي قصة كعب بن مالك السابقة الذكر أن البشير لما جاءه ليخبره بنزول توبة الله تعالى عليه كان مرتديا قميصا فخلعه وأعطاه البشير وأراد أن يذهب إلى المسجد فلم يجد غيره من الملابس ليرتديه فيذهب إلى المسجد فاستعار والله عجيب فاستعار من أحد جيرانه إزارا كي يخرج إلى المسجد. عجيب. Certains salafs prétendent que Yaqub, quand il a reçu la bonne nouvelle, il a voulu récompenser celui qui lui a apporté. Mais il n'avait rien à lui donner. Alors il a demandé à Allah de le récompenser. Et Al-Hassan al-Basri, lorsqu'on lui annonçait une bonne nouvelle, eh bien, il invoquait Allah Ta'ala pour celui qui lui a rapporté la bonne nouvelle, en lui disant qu'Allah te facilite les affres de la mort, l'agonie, avant de mourir. Et c'est connu ça, c'était une chose que les Arabes ils faisaient et qui a été conservée dans l'islam. Ka'b ibn Malik, dont on a parlé tout à l'heure, radiyallahu anhu, lorsqu'il a appris que le Coran avait été révélé et qu'Allah avait accepté son repentir, celui qui est venu, d'ailleurs l'histoire elle est extraordinaire hein, parce ils ont fait la course pour être le premier arrivé. Il y en a un qui est venu en cheval, l'autre est venu en courant, muhim. Et ça te montre à quel point les musulmans ils doivent s'annoncer des bonnes nouvelles, ils doivent se concurrencer dans ça. C'est pas comme aujourd'hui, toute la journée, t'es au courant, et c'est passé ci, c'est passé ça. Oh là là. Et même si tu les vois pas, ils t'envoient des messages. Moi je connais quelqu'un,
Je l'ai appelé l'oiseau de mauvaise augure. Chaque fois que je vois son nom sur WhatsApp, je sais que c'est une mauvaise nouvelle. Je le dis, hein, je regarde même plus tes messages, toi. Je les ouvre même plus. Je les ouvre plus. D'ailleurs, hein, j'ouvre très peu de messages, hein, je vous le dis à tous. Hein. Comme ça, vous êtes au courant. Donc lui, il m'a dit, t'as vu le truc que je t'envoyais? Non, je l'ai pas vu. Après, il fait peut-être, pourquoi? Je lui ai dit, c'est quoi? Dis, wallah, c'est un truc bien, c'est un truc pas bien. Il fait, ah, c'est pas un truc bien. Je fais, moi, ça m'intéresse pas. Des fois, il y en a, ils sont gores en plus. Tu envoies des vidéos, tu vois des gens dans des situations bizarres. Ça m'intéresse pas. On va voir du sang, voir des gens morts, ça m'intéresse pas. Ça, c'est des choses qui durcissent le cœur et qui le pourrissent. On n'a pas besoin de ça, wallah. Le cœur, il est assez dur comme ça. Le cœur, il est assez pourri comme ça. On est dégoûté de l'état de nos cœurs. Vous faites quoi? Vous nous le rajoutez encore avec des choses comme ça? On n'a pas besoin. Alors, au contraire, il faut s'annoncer des bonnes nouvelles. Allah, il a dit, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui aiment à ce que le fahisha, la turpitude, se répandent parmi ceux qui croient. T'imagines, toi? C'est pas ceux qui font la turpitude. C'est pas ceux qui la répandent. C'est ceux qui aiment à ce qu'elle se répande. Que tout le monde soit au courant. Ils auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah, il sait, et vous ne le savez pas. Et Allah, il sait, et vous ne le savez pas. Annonce des bonnes nouvelles. N'annonce pas de mauvaises nouvelles. Si t'as rien à dire, eh ben, ne dis rien. T'as rien à dire, ne dis rien. Et là, nous, on n'aime pas rester sans rien dire. On aime bien être le premier à envoyer l'annonce qui fait mal. Al-Muhim, quoi qu'il en soit, on revient à Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. Quand il a reçu la bonne nouvelle, il était tellement content qu'il voulait récompenser celui qui lui annonce la bonne nouvelle. Il n'a rien trouvé à lui donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son qamis. C'est tout ce qu'il avait. Le dit, tiens, c'est un cadeau. Subhanallah. Et il a voulu aller à la mosquée, mais il n'avait plus rien. Voilà cette histoire. Dans chaque passage, tu dis Subhanallah. Tu vas dire, il n'a qu'un qamis en fait. Et pourtant, tu vas voir après que c'est quelqu'un qui avait des biens. C'est quelqu'un, il avait des palmeraies, il avait des jardins avec des palmiers en veux-tu en voilà. Il était loin d'être pauvre. Il avait un qamis. Un seul. C'est comme un autre hadith, un Ansari qui était parmi les plus riches de Médine. Il rencontre Abu Bakr, hadith marouf. Et Omar, dans la journée, et à une heure où les gens ne sortent pas trop. Et après, tu vois Abu Bakr, il dit, qu'est-ce qui t'a sorti de chez toi? Il dit, je voulais te passer le salam. Regarde Omar, qu'est-ce qui t'a sorti de chez toi? Le jour, la faim, j'ai rien à manger à la maison. Il lui a dit, Walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Wallah, ce qui vous a sorti, c'est ce qui m'a sorti moi aussi, ils n'ont rien à manger. Alors ils ont été chez ce fameux Ansari, qui était connu pour avoir, mashallah, il était la baisse à lui. Ils arrivent chez lui, sa femme, elle les accueille, il lui, ton mari, il est parti, yasta'adhibu lana al-ma. Il est parti prendre de l'eau dans le puits, et il est parti nous la purifier. Puis il arrive avec des jarres sur les épaules. Puis le prophète dit Allahu Akbar. Il pose les jarres. Il n'y a pas quelqu'un de plus heureux que moi aujourd'hui avec des invités comme ceux-là. Et là, il va leur chercher des dattes. Il va leur chercher un mouton. Et il le dbah. Et il leur fait un michoui. Ils ont passé une bonne après-midi. De l'eau fraîche, des dattes, de la viande. Mais l'histoire, c'est quoi? Il est riche. Il n'a pas de domestique. Il n'a pas de servant. Il fait tout seul. Il pourrait acheter un esclave, payer un ouvrier, et lui reste tranquille à la maison comme les gens riches y font. Non. Voilà, quand on lit chez les salafs, on dit Subhanallah. Subhanallah. C'est vraiment des gens, ils sont dans un univers que nous on regarde de loin comme ça, on dit mais c'est de la science-fiction, c'est pas la réalité. Mais en vrai, c'est nous qui vivons dans la science-fiction. Tu sais, les films de science-fiction avec des effets spéciaux nuls là. Tu sais, tirer un truc laser, alors en fait c'est un élastique vert. Tu sais, des effets spéciaux nuls, ben, c'est dans ça qu'on vit nous. Et eux, ils vivaient dans la réalité. Mohim, Ka'ab il enlève son qamis, il lui dit tiens, mince, j'ai plus rien, comment je peux sortir? Il va emprunter un izar, un pagne, à un voisin à lui, pour pouvoir sortir. Subhanallah. Voilà, ajib. Donc celui qui t'annonce une bonne nouvelle, eh bien, sois reconnaissant. Et le minimum, c'est d'invoquer Allah Ta'ala pour lui. Comme dans le hadith, Man sana'a ilaykum ma'roufan fakafi'uh. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, faqulu jazakallahu khayra.
lorsque quelqu'un vous fait un bien, vous rend un service, eh bien, récompensez-le à la hauteur du service qu'il vous a rendu, du bien qu'il vous a fait. Si vous ne trouvez pas de quoi lui donner, alors dites Jazakallahu khaira. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait Wallahi que si on savait ce qu'il y a dans Jazakallahu khaira, on n'arrêterait pas de le dire. Ça c'était chez les gens qui savaient. C'est pas comme aujourd'hui, ouais, Jazakallahu khaira. Allez, laisse-moi. Al-Muhim, donc c'était une façon d'agir auparavant, il y a bien longtemps de ça. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا والقائلون هم أبناء يعقوب لما كشف الله تعالى الستار الذي أعمى أبصارهم هذه السنين الطوال واعترفوا بذنبهم أمام يوسف أولا إذ بهم يعترفون بذنوبهم أمام أبيهم قالوا يا أبانا وها هم يفتتحون كلامهم بالنداء ذلك النداء الذي فيه احترام وإكرام وتكريم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا اطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبنا قالوا ذنوب لأن أعمالهم السيئة في حق أبيهم وأخويهم كثيرة حسدوا يوسف وأبغضوه من غير جريمة ارتكبها ورموا أباهم بالتضليل وكذبوا عليه وأساءوا إلى يوسف وآذوه أشد الإيذاء ورموه في بئر عميقة من غير ثياب يرتديها وباعوه مع أنه حر لا يجوز بيعه وفرقوا بينه وبين أبيه وتسببوا في هذا الحزن الطويل حتى عمي أبوهم وهم ينظرون أليست هذه الأعمال كلها ذنوبا والله إنها لذنوب كثيرة وقال بعض أهل العلم أنهم طلبوا الاستغفار من أبيهم لعمل واحد لكن لعظمه ولقوته وشدته عبروا عنه بصيغة الجمع والقول الأول أقرب إلى الصواب قالوا يا أبانا استغفر لنا وتلاحظ أنهم لم يطلبوا من يوسف أن يستغفر لهم وإنما اعترفوا له الفضل عليهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وهنا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين هكذا نعم إنا كنا خاطئين فآخر كلامهم يدل على شيء واحد وهو الاعتراف بالذنب وسبق أن قلنا أن الاعتراف بالذنب في الدنيا نافع وهو توبة لكن أول كلامهم يختلف حسب المخاطب فلما كان أمامهم يوسف قيل أن إخوته لم يدركوا إلى الآن أن يوسف نبي من الأنبياء وإنه في أعينهم رجل عظيم ذو ملك كبير فخاطبوه بما يناسب مقامه بالإيثار والتفضيل لقد آثرك الله علينا يعني دنيويا أما يعقوب فهو أبوهم وهو نبي فخاطبوه بما يناسب مقامه مقام النبوة والقرب من الله سبحانه وتعالى فلذلك طلبوا منه أن يستغفر لهم من الله سبحانه وتعالى استغفر لنا ذنوبنا قال بعض المفسرين أخذوا من هاتين الآيتين أن طلب الحوائج من الشباب أسهل منه إلى الشيوخ وهذا سنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى في جواب يعقوب لهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين Ça y est, le voile
est tombée. Il n'y a plus rien à dire. Tout est clair. Tout est clair. On a retrouvé Youssouf. Il est sain et sauf. Il est comme un roi. Et le père a retrouvé la vue. Et très bientôt, ils seront tous réunis. Donc, il ne reste plus aux fils que de reconnaître leur erreur devant leur père. Après qu'ils ne l'aient fait devant leur frère. Quand ils sont arrivés devant, quand ils ont vu finalement que c'était Youssouf, ils lui ont dit « Laqad atharaka Allahu alayna » Allah est certes préféré à nous. « Wa in kunna la khati'in » Et nous étions certes parmi les fauteurs. Ici, « Ya abana astaghfir lana dhunubana » Oh notre père. Et là, encore une fois, ça s'adresse à leur père avec cet appel qui est plein de respect et de respect et d'honneur. Ya Aban. On n'appelle pas son père sans le nommer avec les meilleurs attributs. Hatta, les savants ils disent qu'il ne faut surtout pas appeler son père ou sa mère par leur prénom. Hatta min al-uquq. C'est partie du mauvais comportement vers les parents qu'ils appelaient par leur prénom. Il y a un hadith comme ça, rapporté par al-Bukhari. Abu Huraira radiyallahu anhu disait La tunadi abaka bismih wala tamshi amamah wala tajlis qablah. Et quand tu es avec ton père, ça marche avec la mère aussi, ne l'appelle pas par son nom. Ne marche pas devant lui et ne t'assois pas avant lui. Il y a des salafs qui refusaient de manger avec leurs parents. Imagine-toi. Ils avaient peur de prendre la partie du plat que le père ou la mère était sur le point de manger. Ils avaient peur. Préféraient ne pas manger avec. Ils mangent et moi je mangerai après. Ou la gars, il mangeait, il la regardait manger comme ça. Tu manges et moi je mange, on te regarde à manger. Ala kulli hal. Et les mamans, mashallah, quand tu manges avec elles, ça te met هكا كل وليدي كل الحب تقوى. T'as 40 ans ou 45 ans, tu mange. Ala kulli hal. Dans tous les cas, tu n'adresses. Est-ce que j'ai le droit d'appeler mon père par sa kunya ou ma mère par sa kunya? Je l'appelle pas par son prénom. Mais si je l'appelle Ya Aba Soufiane, Ya Aba Fouad, Ya Umma Fouad, Ya Umma Abd Raouf, يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ شو الدليل؟ C'est une bonne chose de la kunya donc. Non, Hassan. Parce que la kunya, c'est un ihtiram. La kunya, en arabe, c'est un titre qui montre le respect, qui montre l'honneur. Tu peux appeler ton père ou ta mère avec leur kunya, pas avec leur prénom. Taïb. Donc, Ya Abana, oh notre père, istaghfir lana dhunubana. Demande à Allah de nous pardonner. Implore le pardon pour nos péchés. Et ici, les péchés en question, ils ont été exprimés au pluriel. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Quand on retourne au début de l'histoire, dès le départ, ils ont jalousé leur petit frère. Et ils l'ont détesté. Et ils ont accusé leur père de se tromper. Puis, ils ont été mauvais envers leur petit frère. Ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Et ils l'ont déshabillé pour le jeter dans le puits. Ensuite, ils ont menti à leur père en prétendant que leur frère a été mangé par le loup. Et ainsi, ils ont séparé leur père de leur frère. Puis, ils ont vendu leur frère comme esclave, alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc oui, il y a beaucoup de choses à se faire pardonner. Et pourquoi? Quand ils ont découvert que Al-Aziz n'était autre que Youssouf, ils ne lui ont pas demandé d'implorer le pardon pour eux. Alors qu'avec leur père, ils ont demandé d'implorer le pardon pour eux. Et ils ont dit aux deux la même chose. Aux deux, ils ont dit nous étions dans l'erreur. Donc, aux deux, ils ont reconnu leurs erreurs. Par contre, la demande initiale, elle est différente. Et en fait, chaque demande, elle correspond au statut de celui à qui il s'adresse. Parce que
jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'éléments indiquant que Youssouf est un prophète. Ils ne savent pas que c'est un prophète. Alors ils lui ont dit, ils lui ont parlé concernant ce qu'ils voient de lui. C'est quoi? C'est un roi, c'est un homme riche, c'est un homme qui a un palais, c'est un homme qui est qui vit bien, qui a une bonne situation sociale. Alors ils lui ont parlé de l'ithar, de la préférence. Allah est certes préféré à nous, dunyawiyan, d'un point de vue mondain. Mais leur père, c'est leur père, et en plus de ça, c'est un prophète. Donc ils le connaissent comme prophète. Et forcément, le prophète est celui qui est le plus proche d'Allah Ta'ala parmi les gens. Alors ils se sont adressés à lui en fonction de son statut, et à Youssouf en fonction de son statut. Et là, on retrouve cette parole de Ali, radiyallahu anhu, hadithun nas. Non, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nazzilun nasa manazilahum. Nazzilun nasa manazilahum. Yani, mettez les gens à leur place. Tu dois t'adresser aux gens en fonction de leur statut, de leur âge, de leur rang social, de leur statut, ila akhiri. Ya abana astaghfir lana dhunubana. Donc implore pour nous le pardon, pour nos péchés, pour nos erreurs. Inna kunna khati'in. Nous étions certes dans l'erreur. وأخذ أهل العلم من هذه الآية وجوب التحلل ممن آذيناه سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. يجب أن نتحلل منه. والتحلل هو أن يجعلك في حل فلا يطالبك بحق يوم القيامة، لأن الناس في ذلك اليوم لا يرحم بعضهم بعضا، إذ إنهم في أمس الحاجة إلى الحسنات. وفي ذلك اليوم يأتي كل من آذاه غيره إلى صاحب الأذى فيطالبه بحقه في يوم ليس فيه إلا الحسنات والسيئات. إذن طلب الأبناء من أبيهم أن يجعلهم في حل منه. هكذا فهم بعض أهل العلم هذه الآية. Aussi, certains savants, ils ont compris de ce verset pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à Ya'qub d'implorer le pardon pour eux. En fait, ils ont demandé à Ya'qub de les pardonner. De les pardonner parce qu'ils ont été la cause de ce mal, de cette tristesse, de cette longue période dans laquelle Ya'qub a tant souffert. Youssouf alayhi salam, lui, il leur a dit la tathrib alaykum, c'est fini. Ils n'ont pas eu besoin de lui demander pardon parce qu'il leur a dit dès le départ, il n'y a aucun reproche ne vous sera fait. Il leur a pardonné sans même qu'il lui ait demandé pardon. Lakin Ya'qub, comme ils étaient présents, ils ont vu la douleur et la souffrance qu'il a ressentie toutes ces années, ils ont demandé, et c'est leur père, ils ont demandé à ce qu'il les libère. Le mot en français, c'est d'être libéré. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu deviens son prisonnier. Pourquoi? Parce que si tu ne te libères pas de lui ici-bas, eh bien, le jour de la résurrection, tu seras entre ses mains. Soit il prendra tes hasanat, soit il te donnera ses sayyi'at. Ce jour-là, tous les comptes seront réglés. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Ce jour-là, le jour de la résurrection, les balances de l'équité seront dressées. Aucune âme ne sera lésée. Aucune. Toute personne qui a fait du mal à une autre devra en répondre. Quelle que soit la nature de ce mal, que ce soit un mal verbal ou un mal physique, ne crois pas que tu échapperas au jugement. Ne crois pas que tu passeras à travers les mailles du filet. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne crois pas qu'Allah n'est pas au courant de ce que les injustes accomplissent. Non. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Il ne fait que les retarder à un jour
dans lequel les regards se retourneront. Ce jour-là, tout ce que tu as fait comme mal, tu devras en répondre. Et encore plus le mal que tu as fait aux autres. Encore plus le mal que tu as fait aux autres. Et donc, ce jour-là, toutes tes victimes viendront demander à Allah leurs droits. Dans un jour où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange matériel. Tout ce qu'il y a, la seule marchandise qui sera échangée ce jour-là, c'est les bonnes actions et les mauvaises. C'est tout. Wallah, mon frère, si tu as fait du tort à quelqu'un, et que le seul moyen pour toi qu'il te libère de ce tort, c'est de le payer, paye-le. Wallah, et paye-le. Dans combien de versets Allah Ta'ala il parle de l'iftida, de payer une rançon, de payer une rançon. Dans un hadith, quand Allah Ta'ala s'adressera aux gens le jour de la résurrection, il leur dira, si vous pouviez donner ce bas monde en rançon, en échange du châtiment, est-ce que vous le feriez? Ils vont dire oui, bien sûr. Je dis, Wallah, je vous ai demandé moins que ça. Je vous ai demandé moins que ça. De m'adorer et de ne rien m'associer, vous ne l'avez pas fait? Dans combien de versets? لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. Dans combien de versets Allah il parle de al-fidya, la rançon. Ce jour-là, si les gens ils pouvaient donner ce bas monde entièrement et son équivalent avec comme rançon pour échapper au châtiment, ils le feraient. Toi, tu vas voir quelqu'un, imagine. Eh, khoya, اسمح لي, je te نسمح لكش. اعطيني اعطيني يورو, je te donne des dirhams. T'imagines toi, il vient te voir et te dit, je te pardonne pas. Ah ouais? Ben, tu sais quoi? Ben, mout. C'est ça qu'on va lui dire, nous. C'est quoi? Pardonne-moi pas, je m'en fiche. On est comme ça, nous, malheureusement. Imagine toi, il dit, je te pardonne à une condition. Tu donnes 1000 euros. Je ne sais pas, quoi. 1000 euros, wallah, c'est rien. C'est rien. Est-ce que toi, tu peux donner la valeur d'une hasana, une seule hasana? Imagine-toi, tu arrives devant Allah Azza wa Jal, et tu avais des hasanats, et tes victimes viennent se servir dans tes hasanats. Puis quand ils ont fini de se servir, tu n'as plus rien. Donnez-moi une, laissez-moi une. Vous dites, ça va pas ou quoi? Donne. Je t'ai demandé 1000 euros, tu voulais pas? Donne. Et wallah. Mais nous, malheureusement, c'est ça, l'autre problème à nous, vous savez, c'est la valeur des choses. On n'a pas la valeur des choses. Il y a des choses qui ne valent rien, auxquelles on donne trop de valeur. Il y a des choses qui valent tout et on leur donne aucune valeur. Aucune valeur. Ça vaut rien à nos yeux. Mais un jour ou l'autre, les valeurs réelles, elles apparaîtront. Vous savez, le riche qui a le pouvoir, quand il recevra son livre dans sa main gauche, qu'est-ce qu'il dira? Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon pouvoir, il m'a quitté, il m'a abandonné. J'étais puissant avant, là je suis faible. J'étais riche avant, j'ai rien. Parce que c'est pas ça qui compte. Comme Allah dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ce jour-là, tu peux avoir le nombre d'enfants que tu veux. Tu peux avoir la fortune que tu veux. Ça ne te sera d'aucune utilité. Sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Biqalbin salim. Regardez le nombre de fois dans le Coran où Allah il parle des cœurs malades. Alladina fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Combien de fois Allah il emploie cette expression-là? Combien de fois? Et combien de fois il a employé al-qalb as-salim? Une fois. Illa man atallaha biqalbin salim. Pour que tu comprennes quoi? Que des cœurs saints, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Lequel? Dans le sujet, comment dire? Illa man atallaha biqalbin salim, dans Shu'ara, surat Shu'ara. Illa man atallaha
بقلب سليم. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et que معظم قلوب بني آدم مريضة. Et que la plupart des cœurs des fils d'Adam sont malades. Ils sont malades. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. على كل حال, nous notre problème c'est qu'on n'a pas la valeur des choses. On ne l'a pas. Et dès qu'on fait du mal aux gens, ça ne nous empêche pas de dormir. Et si ces gens-là, ils nous menacent de se venger devant Allah tabaraka wa ta'ala, ça nous fait ni chaud ni froid non plus. Ça ne nous touche pas. Parce que ce qalb qui est dans nos poitrines, marid, il est malade. Ala wa shakil halak. Il est sur le point de mourir, ce cœur-là. Lam ya'ud yuhissu shay'a. Il ne ressent plus rien. Ça y est. Il est devenu comme une pierre. Et then, si on a fait du mal aux gens, il ne faut pas que les kibr nous empêchent d'aller les voir et de leur demander pardon. Parce que si on refuse de le faire ici-bas, le jour où on voudra le faire, ce sera trop tard. Il n'y aura aucun moyen de le faire. Il n'y aura aucun moyen de le faire. Et tout ce qui sera faisable ce jour-là, c'est de réparer ses torts avec ses hasanat. Avec ses hasanat. Ces bonnes actions si on en a ce jour-là. كذلك أخذ عفوا أهل العلم من هذه الآية جواز طلب الاستغفار من الغير لا سيما إن كان هذا الذي تطلب منه ذلك يغلب على الظن أنه من الصالحين يغلب على الظن أنه من الصالحين وهذه الآية تدل على ذلك دلالة واضحة. وجاء في صحيح مسلم أن صفوان بن عبد الله بن صفوان رحمه الله تعالى دخل الشام لزيارة أبي الدرداء رضي الله عنه فقرع بابه وإذا بأم الدرداء امرأته تفتح له الباب فلم يجد أبا الدرداء في بيته فقالت له أم الدرداء أتريد الحج هذا العام؟ فقال صفوان نعم. فقالت له لا تنسنا من دعائك بالخير أو كلمة نحوها. فقالت فإن أبا الدرداء فإن سيدي حدثني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا دعا المسلم لأخيه في ظهر الغيب وكل الله له ملكا ليؤمن على دعائه وليقول ولك بالمثل. ثم فرقها صفوان ودخل السوق فلاحق بأبي الدرداء فأخبره بما قالت له زوجته فوافقها على ذلك. وكذلك ما جاء في الحديث في أمر أويس القرني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن قوما من اليمن سيأتوكم وفيهم رجل يقال له أويس القرني هو خير التابعين. قال لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وبعد سنين إذ بجماعة أتت من اليمن في موسم الحج فسأل عمر عن أويس القرني حتى دخل عليه فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطلب منك أن تستغفر لي. تعجب أويس قال سبحان الله أنا أحق من أن أطلب ذلك منك يا أمير المؤمنين. قال لا استغفر لي فاستغفر له. وهذا أمر شائع لمن ألقى نظرة في أخبار الصالحين. Aussi, parmi les choses qu'on déduit de ce verset, c'est qu'il est légiféré et toléré et permis, voire même recommandé, de demander aux gens desquels on a un fort soupçon, une bonne opinion les concernant comme faisant partie des gens vertueux, des gens pieux, de leur demander d'implorer le pardon d'Allah Ta'ala pour eux.
Ici, les fils de Yaqub, on demande à Yaqub, parce que c'est un prophète, de demander à Allah de leur pardonner. Et on trouve dans la sunna des textes qui vont dans ce sens-là. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il rapporte d'après Safwan ibn Abdullah ibn Safwan, rahimahullah ta'ala, qu'il a été au Sham visiter Abu Darda, radiyallahu anhu. Quand il est arrivé chez lui, il n'a pas trouvé Abu Darda à la maison, mais il y avait son épouse qui était âgée. Elle lui a dit est-ce que tu comptes faire le pèlerinage cette année? Et lui il répond oui. Elle lui dit fad'u Allah lana bi khayr. Il demande à Allah, il invoque Allah pour nous, demande-lui du bien pour nous. Après elle lui a dit mon mari, mon maître m'a rapporté avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que quand le musulman il invoque Allah pour son frère sans que cette personne-là ne soit au courant, Allah Ta'ala il charge un ange de dire amin à ses du'a et de lui répondre et pour toi la même chose. Et pour toi la même chose. Donc quand tu invoques Allah pour ton frère sans qu'il ne le sache, il y a un ange, il est là, il dit amin et tu dis pour toi pareil. Et pour toi pareil. Et un autre hadith avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir, quelques temps avant de mourir, il lui parle d'un homme qui s'appelle Uwais al-Qarani. Il lui a dit il y a un homme qui viendra vous voir plus tard. Il s'appelle Uwais al-Qarani. Il vient du Yémen. Quand tu le verras, demande-lui qu'il implore le pardon d'Allah pour toi. Puis, les années elles passent, le prophète il meurt, Abu Bakr il meurt, Omar il devient calife. Et tous les ans, les gens après le pèlerinage, ils vont à Médine. Et chaque fois que les gens du Yémen venaient, Omar leur demandait est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'appelle Uwais? Et il n'était pas là. Et une année plus tôt, il demande après lui. En fait, Uwais c'était quelqu'un que même les gens avec qui il est venu ne calculaient pas. Il était occupé à s'occuper des animaux, à ramasser les bagages. Il n'était pas considéré comme étant quelqu'un d'important. Ils l'ont dit il y a quelqu'un chez vous qui s'appelle Uwais? Ils ont dit oui. Qu'est-ce que tu lui veux? C'est pas quelqu'un de particulier. Ramenez. Quand il est venu, c'est toi Uwais al-Qarani? Il dit oui, c'est moi. Demande à Allah, il me pardonne. Omar, il te demande à toi qu'Allah te pardonne. Il lui pardonne. Là, Uwais, justement, choqué, il dit mais c'est moi qui devrais te demander à toi de demander à Allah de me pardonner. T'es un compagnon, t'es un calife, t'es un des premiers au paradis. Il lui dit hey, demande pour moi à Allah de me pardonner. Pourquoi? Parce que le prophète il m'a dit de te le demander quand je te verrai. Des années avant. Le prophète il n'a jamais vu Uwais al-Qarani. Jamais. Pourquoi Uwais al-Qarani il avait ce fadl, cette particularité? Vous savez pourquoi? À cause de sa mère. Dans le bon sens du terme, je vous rassure. Parce qu'en fait, il était croyant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la seule chose qui l'a empêché de le rejoindre à Médine, le prophète, c'est sa mère qui était malade. Alors il est resté auprès de sa mère et Allah Ta'ala pour le récompenser de son comportement vers sa mère, ja'alahu mujab ad-du'a. Il l'a fait que ses invocations, Allah il y répond. Allah il y répond. Et il a été touché par le vitiligo, al-baras, et il a demandé à Allah de le guérir, Allah il l'a guéri. Et il a laissé sur lui une trace grande comme une pièce de monnaie où la maladie subsistait. Comme ça, chaque fois qu'il la voyait, il remerciait Allah de l'avoir guéri. Birru al-ummahat, la bienfaisance envers les mères. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il disait Birru al-ummahat yukaffiru al-kaba'ir. La bonté envers les mères efface les grands péchés. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu disait La a'lamu ba'da at-tawhid amalan a'zama min birri al-walidayn ou al-ummahat ou kama qal. Je connais pas une action après le tawhid plus importante en récompense que la bonté envers la mère. Saqaka Allah min ar-rahiq al-makhtum. Wa lakum bil mithl. Donc, si dans ton entourage, et puis j'espère quand même qu'il y a des gens autour de nous, on les considère, on les estime comme étant des vertueux, comme étant des gens pieux. C'est un von, on ne peut pas l'affirmer, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. لكن كما قال شاعرهم إن الوجوه على القلوب لا شواهد. Les visages
témoigne de ce qu'il y a dans les cœurs. Quand tu vois quelqu'un, tout le temps, alhamdulillah, il dit du khir, il fait du khir, il a un bon comportement avec les gens, il est fort probable que cette personne-là fasse partie des vertueux. Alors, il n'y a aucun mal à lui demander d'invoquer Allah pour qu'il nous pardonne. Et comme il disait Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال منهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, il disait j'aime les vertueux, même si je n'en fais pas partie. Peut-être obtiendrai-je de leur part une intercession. Et je déteste celui qui a comme commerce le péché, même si lui et moi, on a la même marchandise. على كل حال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. القائل هو يعقوب عليه السلام. سوف أجابهم وأخبرهم أنه سينفذ طلبهم، لكن أجل تنفيذ أمرهم. واختلف العلماء في تعيين سبب التسويف والتأجيل، وأقرب الأقوال أن يعقوب عليه السلام أخر الاستغفار لأنه ينتظر الأوقات الفاضلة التي هي مظن الإجابة. واختلف العلماء أيضا عن هذا الوقت، فقال ابن مسعود رضي الله عنه أنه السحر، والسحر هو الجزء الأخير من الليل قبل طلوع الفجر. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من يستغفر في هذا الوقت، فقال سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وأما القول الثاني وهو حديث يرويه الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رفعه نظر، وهو أقرب إلى الوقف، أن يعقوب أخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة في السحر. فاتفق القولان في الوقت، وكان القول الثاني أدق في تعيين اليوم وهو ليلة الجمعة. ولا منافاة بين القولين بعد التأمل. ولعلم الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه أن الله تبارك وتعالى إذا دخل الثلث الأخير من الليل نزل إلى السماء الدنيا فيقول سبحانه وتعالى هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فهذا وقت عظيم للسائلين والمذنبين والداعين، من يريد الاستجابة ومن يريد المغفرة ومن يريد حاجته، فلا ينبغي له أن يكحل عينيه بالنوم في مثل هذا الوقت الفاضل. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الغفور هو كثير المغفرة، يغفر كثيرا ويغفر كثيرا من الذنوب، ويغفر ذنوبا كثيرة، فالكثرة في فعله وفي المفعول. والرحيم الذي كذلك يرحم كثيرا، كثير الرحمة سبحانه wa ta'ala. Puis ensuite, Yaqub alayhi salam
répond à ses fils. قال سوف أستغفر لكم ربي. سوف en arabe, on appelle ça harfu at-tanfis. C'est un préfixe qui va venir avant le verbe au mudari' pour indiquer un futur. Comme quoi l'action va s'appliquer plus tard. Après, le sawfa, en général, il indique un futur proche. Un futur lointain, pardon. Sawfa indique un futur lointain. Et on a as-sin qui indique un futur proche. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ou bien kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Vous avez l'exemple, les deux exemples avec ces deux versets-là. Il a dit, plus tard, je demanderai pardon pour vous à mon Seigneur, car certes, il est très pardonneur et très miséricordieux. Alors les savants ont divergé sur la raison pour laquelle Yaqub alayhi salam n'a pas répondu à leur demande tout de suite. Il n'a pas demandé pardon pour eux directement. Alors que Yusuf alayhi salam les a libérés de tout reproche sur le champ et a invoqué Allah pour eux sans même qu'ils ne lui demandent. La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum. Il a dit car Allah il vous pardonne directement. Wa huwa arhamur rahim. Ici, Yaqub alayhi salam il ne leur répond pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il leur dit d'accord, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Pour quelle raison? Eh bien, l'avis qui paraît le plus juste, sans rentrer dans le détail de la divergence, c'est qu'en fait, il a attendu le meilleur moment pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a attendu le meilleur moment. Et les savants ont divergé sur ce moment-là en question. Quand est-ce qu'il a demandé à Allah de leur pardonner? Donc là, on a deux avis principaux. Le premier, c'est qu'il a attendu la fin de la nuit. La fin de la nuit, en arabe, on l'appelle as-sahar. C'est dans ce moment-là qu'on prend as-sahur. La collation, on va prendre des forces en mangeant avant al-fajr, quand on veut jeûner. Et as-sahar, c'est la fin de la nuit. C'est juste avant le lever de l'aube. C'est le moment où la nuit est la plus sombre, où les choses sont le moins visibles. D'ailleurs, le sihr, la sorcellerie, on l'appelle ainsi parce que justement, elle se fait cacher. Elle se fait à l'abri des regards. Elle est faite discrètement. Et donc la base de sihr, sahar, suhur, c'est la même. Ça indique ce qui est discret, ce qui est caché, ce qui n'est pas visible. Et donc as-sahar, c'est la fin de la nuit. C'est la fin de la nuit. Juste avant le lever de l'aube. Et Allah dans le Coran fait les éloges de ceux qui implorent son pardon à ce moment-là. Wal mustaghfirina bil ashar. Et ceux qui implorent le pardon, bil ashar, le pluriel de sahar, à la fin de la nuit. Bon, ça me reviendra plus tard. Je cherchais un verset, mais je n'ai pas trouvé. Et l'autre avis, c'est qu'il a attendu la nuit du vendredi. Voilà, on doit préciser pour ceux qui ne connaissent pas le principe du calendrier lunaire, c'est que dans le calendrier lunaire, la nuit précède le jour. Donc la nouvelle journée commence quand le soleil se couche, pas quand il se lève. Encore plus aujourd'hui où c'est à minuit. Voilà, c'est ni le jour ni la nuit. C'est ni quand le soleil se lève ni quand le soleil se couche. À minuit, tu passes au jour suivant. Mais dans un calendrier lunaire, c'est la nuit, c'est le soleil qui se couche qui montre l'entrée du jour suivant. Par exemple, là, on est le 22 Jumad al-Oula. Et si vous regardez l'écran au-dessus de vos têtes, c'est marqué 21. Même si c'est le calendrier islamique, il est réglé avec les paramètres contemporains. Et ce sera à minuit qu'on passera au jour suivant. Mais à partir de le Maghreb, on est passé au 22. Donc quand on dit la nuit du vendredi, c'est en fait la nuit de jeudi à vendredi. Et pas la nuit suivante. La nuit du vendredi, au même moment, au Sahar, à la fin de la nuit, avant que l'aube ne se lève. Ça, c'est rapporté dans un hadith qu'on trouve chez Tirmidhi, rahmatullah alayhi, d'après Abdullah ibn Abbas. Un hadith connu dans lequel Ali radiyallahu anhu se plaint au prophète de ne pas réussir à retenir le Coran. Le prophète lui apprend une invocation
à faire dans la nuit du vendredi, avant le lever de l'aube, fi sahar. Et il finit en disant que c'est à ce moment-là que Yaqub il a demandé pardon pour ses enfants. Le hadith, la yasih. Le texte, ce hadith-là, il est faible lorsqu'il est attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, s'il est attribué à Abdullah ibn Abbas, il a une origine. Al-Muhim, les deux avis, que ce soit le premier ou le second, indiquent le même moment au niveau de la nuit, as-sahar, la fin de la nuit. La fin de la nuit, parce que c'est ce moment-là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il descend au ciel de ce bas monde. Toutes les nuits, Allah ta'ala il descend au ciel de ce bas monde. Au dernier tiers, tu coupes la nuit en 3. De le Maghrib al-Fajr. Et tu coupes en 3. Donc le Maghrib, 17h, al-Fajr, 7h, on va arrondir. Ça fait 7h avant minuit et 7h après 14h. Puis tu divises par 3. Ça fait combien? 3,5. 4,5. 4,5. 4,5. Donc, ça fait 9h à partir de le Maghrib. C'est ça? Ça veut dire que à partir de 2h du matin. C'est ça? Et que de 2h du matin jusqu'à Al-Fajr, c'est le moment où Allah est essentiel de ce bas monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il interpelle ses serviteurs. Il dit, est-ce qu'il y a un pécheur qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande quelque chose que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle que je lui réponde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle que je lui réponde? Et donc à ce moment-là, c'est le meilleur moment de la nuit, la dernière partie, où tu invoques Allah Ta'ala, il te répond, tu lui demandes, il te donne, et tu implores son pardon, et il te pardonne. Puis, la nuit du vendredi, c'est la meilleure des nuits de la semaine. Comme le jour du vendredi est le meilleur des jours de la semaine. Donc celui qui regroupe ces deux moments-là, فَحَرِيٌّ بِأَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ. Il est très probable qu'Allah lui réponde. Et walhamdulillah, il existe beaucoup de moments dans la semaine ou dans la journée où l'invocation est exaucée. Entre l'adhan et l'iqama. Entre, le grand appel à la prière et le petit. Comme en ce moment-là, par exemple, même si on n'a pas encore fait l'adhan. Et pour celui qui jeûne, lorsqu'il rompt son jeûne. Le voyageur, le parent envers ses enfants. Et le vendredi, la dernière heure du vendredi. يقولون أن رجلا كانت له جماعة من الأصحاب. Il y a un homme, il avait un groupe de compagnons, d'amis. كانت صداقتهم بينهم شديدة. C'était des vrais amis, ils avaient une amitié forte. فأصيب أحدهم بالعمى. Un d'entre eux, il s'est réveillé un jour aveugle. فلما بلغ الخبر بقية أصحابه اجتمعوا في المسجد في يوم الجمعة بعد العصر. Lorsque un d'entre eux, il a été touché de cécité, il est devenu aveugle. Quand ses amis ont appris la nouvelle, ils étaient touchés, ils étaient tristes. Alors ils se sont retrouvés à la mosquée le vendredi après l'Asr. فما زالوا يدعون الله تعالى إلى أن غربت الشمس حتى ارتد صاحبهم بصيرة. Ils n'ont cessé d'invoquer Allah Ta'ala après l'Asr jusqu'à le Maghrib. Et lorsque le soleil s'est couché, il a retrouvé la vue. Wallahi ma dalika laysa dalika ala Allah bi'aziz. Wallah, c'est pas difficile. Innama hiya mas'alatu yaqin wa qurb min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose de... Nous on entend ça du subhanallah. Moi je passe mon temps à faire de dua, il y a rien. Mais mes frères, c'est pas une question de... Nous on trouve ça invraisemblable. Wallah, mes frères, c'est une question de certitude. C'est une question de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, recherche les meilleurs moments autour de toi pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala à la fin de la nuit. Demande à tes parents, ils invoquent Allah ta'ala pour toi. Demande aux gens qui ont l'air d'être des salihin d'invoquer Allah ta'ala pour toi. Quand tu fais le hajj, pendant le tawaf, pendant le sa'i, quand tu vas pendant la umrah, ala kulli hal,
saisis toutes les occasions possibles. Ma kana Allah ta'ala li yukhayyiba du'aak. Et tu verras qu'Allah ta'ala ne te décevra pas. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Il y en a, ils ont dit que Yaqub, il leur en a voulu. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé tout de suite pardon. هذا أنا شخصيا لم أجده في كتاب من كتب التفسير التي اطلعت عليها. Personnellement, je n'ai pas trouvé cet avis-là dans un des livres de tafsir que j'ai pu lire. Et quand même, il y en a beaucoup. Donc, cet avis-là, il n'a pas d'origine. وما كان ليعقوب أن يأبى مثل هذا الطلب من أبنائه وهم أقرب الناس إليه رغم ما صدر منهم من إساءة. Et il ne convient pas qu'un homme comme Yaqub, un prophète comme Yaqub, tienne rancœur et rancune vis-à-vis de ses enfants alors qu'ils demandent pardon. Ils ont reconnu leur tort. À quoi ça sert de ne pas leur pardonner? Quand quelqu'un il reconnaît son tort, il reconnaît son erreur, pourquoi lui en vouloir encore? Il est venu à toi repentant, regrettant. Il reconnaît son mal. Il te demande pardon. Pourquoi ne pas lui pardonner? Pourquoi continuer encore à lui en vouloir? Qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi le résultat? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Il n'y a plus rien à attendre. Il t'a fait du mal, il le regrette, il se repent, il s'excuse. Pourquoi ne pas lui pardonner? Mais c'est comme ça que le verset finit. Il est certes le pardonneur, il pardonne beaucoup. Son pardon est grand. Et il n'y a pas de péchés qui sont trop nombreux pour lui. Le nombre n'a pas d'importance. Ce ne sera jamais trop grand face à son pardon. Pareil pour ça, miséricorde, subhanahu wa ta'ala, فنسأله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن لا يخرجنا من هذه الدنيا ولأحد من عباده علينا مظلمة ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نأتيه يوم القيامة بقلب سليم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.